Bismillahirrahmanirrahim. Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت اور اولیت کا شرف حاصل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی Hello کامیابی friends, ہے۔ subscribe my channel Hotties 92. صحابہ کرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افضل ہیں، پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے، اور مہاجرین پر عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کا حال سناتے ہیں، آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے کوئی 25 سال بعد پیدا ہوئے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ اس وقت 15 سال کے تھے۔ اس طرح وہ 596 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام طلحہ رکھا، کنیت ابو محمد تھی، یہ ان کے بیٹے کے نام پر تھی۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تیم سے تھا، یہ شاخ عزت اور مرتبے میں کسی سے کم نہیں تھی۔ باپ کا نام عبید اللہ تھا، آپ ابو بکر صدیق کے قریب رشتہ دار تھے۔ سلسلہ نسب آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ والد نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، والدہ کا نام صعبہ تھا، انہیں رسول اللہ کی صحابیہ بننے کا شرف حاصل ہے۔ لمبی عمر پائی اور سیدنا عثمان کے دور میں فوت ہوئیں۔ سیدنا طلحہ کے بچپن کے حالات کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور قریش کے ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو نبوت کے وقت لکھے پڑھے تھے۔ جوانی کی عمر کو پہنچے تو باپ دادا کی تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، اس لیے جوانی کی عمر کو پہنچتے ہی کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر شروع کر دیا۔ عمر کا 16واں سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اسلام لانے کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں ملک شام کے شہر بصرہ گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک گرجے میں ایک عیسائی درویش کو دیکھا جو پوچھ رہا تھا کہ آج کل مکے سے کوئی شخص آیا ہوا ہے۔ میں فوراً اس کے نزدیک گیا اور کہا، میں مکے سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا احمد نبی ظاہر ہو چکے ہیں؟ میں نے کہا، کون احمد؟ اس نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ ہماری کتابوں کے مطابق یہی ان کے ظاہر ہونے کا زمانہ ہے، وہ دنیا میں آخری نبی ہوں گے۔ تم واپس جا کر فوراً اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دینا۔ میں بصرہ سے مکہ واپس آیا، لوگوں سے پوچھا، کیا میری غیر حاضری میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں، محمد بن عبداللہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ابو بکر نے ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ میں یہ سن کر فوراً ابو بکر کے پاس گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کے سچے دین کی طرف بلاتے ہیں، تم بھی ان کی دعوت قبول کر لو۔ میں نے عیسائی عالم سے جو کچھ سنا تھا انہیں بتایا، وہ بہت خوش ہوئے، پھر مجھے ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اپنے دین میں داخل کر لیں۔ آپ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس طرح میں بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ آپ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ کے چچا اور بڑے بھائی عثمان بن عبید اللہ کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے ابو بکر اور طلحہ دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ کر بہت مارا پیٹا۔
दोनों ने ये मार सब्र और हौसले से बर्दाश्त की। कुरैश का एक सरदार नौफल बिन खुवैलिद था। ये शख्स भी मुसलमानों का सख्त दुश्मन था। उसने भी अबू बकर सिद्दीक और तलहा पर बड़े जुल्म तोड़े, लेकिन ये दोनों चट्टान की तरह अपने दीन पर कायम रहे। वालिदा भी शुरू में इस्लाम के खिलाफ थी। उनको इस्लाम कबूल करने की खबर हुई तो बहुत बिगड़ी, बहुत सख्ती की, लेकिन बेटे ने इस्लाम से मुंह न मोड़ा। अल्लाह की शान, बाद में वालिदा खुद मुसलमान हो गईं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सहाबिया बनने का शरफ हासिल किया। जब ये किसी तरह इस्लाम छोड़ने पर आमादा न हुए तो इनको इनके हाल पर छोड़ दिया। तब तलहा अपने कारोबार में फिर से मशगूल हो गए। साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी बाकायदगी से हाजिर होने लगे। नबूवत के 13वें साल रसूलुल्लाह ने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई। उन दिनों सैयदना तलहा अपने तिजारती काफिले के साथ शाम के सफर पर थे। ये शाम से वापस आ रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। उन्होंने कुछ शामी कपड़े आप और अबू बकर सिद्दीक को पेश किए और बताया कि मदीने के लोग बहुत बेताबी से आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर वो मक्के की तरफ रवाना हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ अपना सफर जारी रखा। सैयदना तलहा ने चंद दिनों के अंदर अंदर अपने कारोबार को समेटा और फिर मदीने की तरफ रवाना हुए। वालिदा ने भी आपके साथ हिजरत की। मदीने में आप साद बिन जुरारा अंसारी के मेहमान बने। भाईचारे के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह को काब बिन मालिक का भाई बनाया। बद्र का मार्का पेश आया तो आपने तलहा बिन उबैदुल्लाह और सईद बिन जैद को काफिरों की खबर लेने के लिए शाम भेजा। जब ये वापस आए तो बद्र की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। आप दोनों को लड़ाई में शरीक समझा गया, इसलिए कि उन्हें काफिरों की खबरें लाने के लिए भेजा गया था और ये काम भी लड़ाई ही का एक हिस्सा था। लिहाजा माले गनीमत में से उन्हें भी एक हिस्सा दिया और ये भी फरमाया कि तुम जिहाद के सवाब से महरूम नहीं रहोगे। ओहद की लड़ाई में भी आप शरीक थे। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल न करने की वजह से मुसलमानों के पांव उखड़े तो उस वक्त जिन सहाबा ने आपकी हिफाजत के लिए खुद को ढाल बनाया उनमें सैयदना तलहा भी थे। काफिर बार बार आपको शहीद करने के इरादे से आपकी तरफ बढ़ते, लेकिन आपके जानिसार सर धड़ की बाजी लगाकर उन्हें पीछे Hello धकेल friends, देते। subscribe my कई channel मौकों Hotties पर आपने 92। फरमाया कोई है जो इन्हें रोके। हर मौके पर सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह ने आगे बढ़कर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। आपने दूसरे जानिसारों के साथ काफिरों को करीब न आने दिया। एक मौका ऐसा आया कि दूसरे जानिसार काफिरों के घेरे में आ गए। अब सिर्फ तलहा बिन उबैदुल्लाह ही नबी के करीब रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतरे में देखकर आप दाएं बाएं आगे पीछे से आने वाले तीरों, नेजों और पत्थरों के वार अपने जिस्म पर रोकने लगे। अपने खून में नहा गए। जिस्म जख्मों से छलनी हो गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान करने की तड़प ने उनमें ऐसी ताकत भर दी कि वो बराबर डटे रहे और तलवार चलाते रहे। गरज बहुत देर तक इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का फर्ज अदा करते रहे, यहां तक कि दूसरे सहाबा लौट आए जिनके पांव उखड़ गए थे। अब सबने मिलकर काफिरों को पीछे धकेल दिया। उधर दूसरे मुसलमानों को भी पता चल गया कि आपकी शहादत की खबर गलत थी। चुनाचे वो भी फिर से जमा होकर लड़ने लगे। इस तरह काफिर मैदान छोड़कर भाग निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी भी हुए थे, इसलिए सैयदना तलहा ने अपने जख्मों की परवाह किए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कमर पर सवार करके पहाड़ की चोटी पर पहुंचाया। इस मौके पर आपने फरमाया, तलहा बिन उबैदुल्लाह ने जन्नत वाजिब कर ली। काफिरों के भागने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने तलहा के जिस्म पर जख्मों को गिना। आपको तीर, तलवार और नेजे के 70 जख्म आए थे। एक हाथ पर ऐसा जख्म भी आया जिसका असर सारी जिंदगी रहा। यह भी कहा जाता है कि उनका पूरा हाथ हमेशा के लिए शल हो गया, और यह भी कहा गया कि 2 उंगलियां हमेशा के लिए बेकार हो गई थीं। आप जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जख्म पर जख्म खा रहे थे तो आपने उनके बारे में ये अल्फाज भी इरशाद फरमाए, ये तलहा नहीं खैर है, यानी तलहा नेकी और भलाई का नमूना है। अबू बकर फरमाया करते थे, उहुद का दिन सच पूछो तो तलहा का दिन था। उमर फारूक उन्हें देखकर फरमाया करते थे, ए तलहा, ए उहुद वाले, ए साहिब उहुद,
اے احد کے مرد میدان۔ احد کی لڑائی کے بعد بھی جو لڑائیاں ہوئیں ان سب میں بھی سیدنا طلحہ رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ ہجرت کے 6 سال جب بیعت رضوان ہوئی تو اس وقت بھی سیدنا طلحہ موجود تھے۔ اس کے بعد آپ نے خیبر کی لڑائیوں میں بھی برابر حصہ لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حنین کی لڑائی میں بھی آپ 12,000 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے، ان میں طلحہ بھی تھے۔ اس لڑائی کے شروع میں بھی مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ ایسے نازک وقت میں سیدنا عباس نے مسلمانوں کو اس طرح آواز دی، اے انصار کی جماعت، اے وہ لوگوں جنہوں نے درخت کے نیچے اسلام کی خاطر جانیں قربان کرنے کی بیعت کی۔ اس آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ مسلمان پلٹ پڑے اور نہایت بہادری سے لڑ کر دشمن کو شکست دی۔ تبوک کی مہم کے لیے سیدنا طلحہ نے آپ کی خدمت میں ایک بڑی رقم پیش کی۔ اس رقم کو دیکھ کر آپ نے انہیں فیاض کا لقب عطا فرمایا۔ تبوک کے سفر میں بھی سیدنا طلحہ آپ کے ساتھ تھے۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ 1 لاکھ سے زائد مسلمان ساتھ تھے، ان میں سیدنا طلحہ بھی شریک تھے۔ جس وقت آپ نے حج کا احرام باندھا اس وقت آپ اور طلحہ کے سوا کسی کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے۔ حجۃ الوداع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 11ویں سال وفات پائی۔ آپ کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ان سے بڑے بڑے کاموں میں مشورے لیتے رہے۔ 2.25 سال کی خلافت کے بعد ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق سیدنا عمر فاروق خلیفہ بنے تو طلحہ دل و جان سے ان کے حامی اور مددگار رہے۔ سیدنا عمر ان کا حد درجے احترام کرتے، انہیں اپنی مجلس شورا میں شامل کیا، ان کے مشوروں کی ہمیشہ قدر کی۔ شہادت سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے جو 6 نام دیے تھے ان میں سیدنا طلحہ کا نام بھی شامل تھا۔ سیدنا عثمان کی خلافت پر مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا۔ سیدنا طلحہ ان کے دور میں مدینے ہی میں رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ مدینے کے مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سیدنا طلحہ نے بھی بیعت کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی ان میں سے بھی اکثر نے سیدنا علی سے بیعت کر لی ہے اور ان کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں، تو وہ سیدنا زبیر اور دوسرے کچھ صحابہ کو لے کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملے، ان سے درخواست کی کہ قاتلوں کو پکڑ کر شریعت کے مطابق سزا دی جائے، کیونکہ ہم نے اس شرط پر آپ سے بیعت کی تھی کہ آپ مجرموں کو سزا دیں گے۔ سیدنا علی نے یہ سن کر فرمایا، عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، موجودہ حالات میں ان سے قاتلوں کا پتہ چلانا مشکل ہے، ذرا امن ہو لے پھر تحقیق کر کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا۔ ان کا جواب سن کر سیدنا طلحہ اور زبیر مکہ تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ حج کے سلسلے میں مکہ میں موجود تھیں، سارے حالات انہیں بتائے۔ ان حضرات نے انہیں بتایا کہ مدینے کے لوگ بہت پریشان ہیں، وہ نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لے سکتے ہیں، اور علی باغیوں میں گھر کر رہ گئے ہیں۔ اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں بزرگوں سے مشورہ کیا، حالات کو سدھارنے کے لیے بصرہ کی طرف روانہ ہوئیں، کیونکہ وہاں سیدنا طلحہ کے حامی بہت زیادہ تھے۔ راستے میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے۔ ادھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لشکر کی آمد کی اطلاع ملی، وہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ دونوں فوجیں بصرہ کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں۔ صلح کی بات چیت کی بہت کوشش کی گئی۔ سیدہ عائشہ کی طرف سے عثمان کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی مجبوریاں بیان کی۔ قریب تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود باغیوں نے جنگ چھیڑ دی۔ Hello اب دونوں friends, طرف سے subscribe جنگ my شروع channel ہو گئی۔ Hotties92. دونوں طرف سے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ آخر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کو شکست ہوئی۔ اس وقت تک انہیں محسوس ہو چکا تھا کہ لڑائی سازشیوں کی سازش سے شروع ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا، میرے بچوں، یہ لڑائی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی۔ اس لڑائی میں چونکہ سیدہ عائشہ اونٹ پر سوار تھیں، اس لیے یہ جنگ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی۔
लड़ाई शुरू होने से पहले सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो घोड़े पर बैठकर मैदान में आए और सैयदना जुबैर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई याद दिलाई। आपने उस वक्त कुछ इस तरह के अल्फाज फरमाए थे, ऐ जुबैर, तुम अली के मुकाबले पर आओगे, उस वक्त तुम गलती पर होगे। इन अल्फाज को याद करके सैयदना जुबैर लड़ाई के मैदान से हट आए। उन्हें इस तरह देखकर सैयदना तलहा ने भी मैदान से निकलना चाहा, चुनाचे अगली सफों से निकलकर पिछली सफों में चले आए। इस मौके पर अपने ही लश्कर की तरफ से एक जहरीला तीर आया। तीर आपके पांव में चुभ गया। आप उस तीर के लगने से शहीद हो गए। कहा जाता है कि इस लड़ाई में सबसे पहले सैयदना तलहा ही शहीद हुए और जाहिर है उस वक्त तक जंग शुरू नहीं हुई थी, लिहाजा ये तीर उनके किसी मुखालिफ ने छोड़ा था। अली रजी अल्लाह अन्हो को तलहा रजी अल्लाह अन्हो की शहादत की खबर मिली तो उन्हें बहुत सदमा हुआ। आपकी शहादत का वाकया 10 जमादियुल अव्वल 36 हिजरी में पेश आया। उस वक्त उनकी उम्र 64 साल थी। आपका कद दरमियाने से कदरे छोटा, चेहरे का रंग सुर्ख और सफेद, बदन खूब भरा हुआ, सीना चौड़ा था। जरिया आमदनी तिजारत था। हिजाज के बड़े ताजिरों में शुमार होता था। अपनी दौलत अल्लाह के रास्ते में लुटाते रहते। जिस कदर वो अपना माल अल्लाह के रास्ते में लुटाते थे, अल्लाह ताला आपको उससे कहीं ज्यादा माल अता करता था। यही वजह थी कि अपने पीछे लाखों दीनार और एक बड़ी जायदाद छोड़ी। आपके दस्तरखान पर 20 लोग खाना खाते थे। मुख्तलिफ औकात में कई शादियां की, 4 लड़कियां और 11 लड़के पैदा हुए। आपके सबसे बड़े बेटे मुहम्मद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बनने का शरफ हासिल हुआ। मुहम्मद बिन तलहा बहुत इबादत गुजार थे। उन्होंने भी अपने वालिद के साथ जंगे जमल में शहादत पाई। सैयदना तलहा बहुत पाकीज़ा अखलाक वाले थे, दयानतदार और सखी थे। शुजाअत तो गोया उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। सिला रहमी करते थे, बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी थे। कसरत से आपकी बातें सुनी, लेकिन हदीस नकल करने में हद दर्जे एहतियात से काम लेते थे। यही वजह है कि कुतुब अहादीस में उनसे रिवायत की गई अहादीस बहुत कम मिलती हैं। उस वक्त तक कोई हदीस बयान नहीं करते थे जब तक एक एक लफ्ज के बारे में यकीन नहीं होता था। एक बार एक देहाती उनकी मौजूदगी में रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने आपसे दीन के बारे में कई बातें पूछी। फरमाते हैं उस देहाती के बाल बिखरे हुए थे, वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा था। आपने फरमाया, दिन रात में 5 नमाजें पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। उसने पूछा, क्या इसके अलावा भी कुछ नमाजें मेरे जिम्मे हैं? आपने फरमाया, तुझ पर और कोई नमाज फर्ज नहीं। हाँ, अपनी तरफ से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, यानी नफल नमाजें। फिर उसने रोजे के बारे में पूछा, मेरे जिम्मे क्या है? आपने फरमाया, फकत 30। अगर तू अपनी तरफ से रखना चाहे तो रख सकता है, यानी नफली रोजे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़कात का जिक्र किया। उसने फिर कहा, इसके अलावा भी कुछ देना मेरे जिम्मे है? आपने फरमाया, नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अगर तू अपनी तरफ से कुछ देना चाहे तो दे सकता है। इसके बाद आपने उसे दीन की कुछ और बातें बताईं। जब वो उठकर जाने लगा तो उसने कहा, मैं अल्लाह की कसम इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। आपने फरमाया, अगर उसने सच कहा तो ये कामयाब हो गया। आप बहुत समझदार थे, पूरी तरह जवान नहीं हुए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया। लोगों को राजदारी से इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। आप तक इस्लाम की दावत पहुंची तो फौरन कबूल कर ली। बाप दादा के मजहब पर वापस लाने के लिए उन पर बहुत सख्ती की गई, लेकिन उन्होंने तमाम सख्तियां बहुत सब्र और हौसले से बर्दाश्त की। लेकिन अल्लाह के सच्चे दीन को किसी सूरत छोड़ने पर तैयार न हुए। इस्लाम लाने के बाद उनकी खूबियां निखर कर सामने आई। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खैर का लक़ब अता फरमाया। बहादुर और दिलेर होने के साथ आप बहुत सखी भी थे। एक पहाड़ के दामन में एक कुआं मुसलमानों के लिए खरीदा और लोगों को खाना खिलाया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, ए तलहा, बेशक तुम बड़े फयाज हो। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी शहादत से पहले जिन 6 सहाबा के नाम हुकूमत के लिए तजवीज फरमाए, उनमें आपका नाम भी था, लेकिन आपने अपना हक सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए छोड़ दिया। अल्लाह की उन पर बेशुमार रहमतें हों।
Hello friends, subscribe my channel Hotties92.